एवरेज जी ना 8 किलो तो प्लस होए तो फिर फार्म जो कामयाब होंगे। अच्छा, यानी फिर 350 के बदले 350 ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिल रहा है? हाँ जी मिल जाता। मेरे को एक झोटा है, मैं उन्होंने तकरीबन 18 महीने ज्वाइन किया। डॉक्टर खालसा परवेज बिल्कुल ठीक है, जो उन्हें प्लान किया ना वो हिसाब ने मैं उसकी ट्रीटमेंट करता रहा। बंदा कारोबार दे कामयाब होने दे कोई गुर दस सकदे हो? हाँ जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको एक माहिर किसान राना गुलाम मुर्तज़ा साहब से, जो कि एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं, मिलवाएंगे। वो आपको अपनी तजर्बाकार टिप्स देंगे। तो चलें मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान, नाजरीन अपना तारफ ते करवा दिया जाए जी। मेरा नाम राना गुलाम मुर्तज़ा जी। तो मेरा तलक है तहसील जिला सियालकोट। माशाल्लाह। तो मैं कोई 20 डंगर का फार्म चलाने। ठीक है, 20 मझां रखियां ने? हाँ जी, 20 मझां ने ते 3 गाइयां ने। 3 हो गए? हाँ जी। छोटे मोटे मिला के कुल किन्ने टोटल है ने कोई 30-35। ठीक है, इन्हां विचों दुध देने वाले किन्ने ने? तकरीबन कोई 15 के जिहड़े ने दुध देने वाले ने, बाकी जिहड़े ने बकरे ने सारे। ठीक है, 15 तो रोजाना कितना क दुध मिल जाता है? दुध कोई है जे कोई अजकल तो जरा सर्दी है, बड़ी शरीर पैन डई। ठीक है, दुध घट ही है, लेकिन इन्ना 2 मन हो जाता है। 2 मन हो जाता है। अच्छा, 15 मझां तो 2 मन दुध होइए तो तकरीबन बन जाता है 7-7.5 किलो की एवरेज बन जाती है। ठीक है, उस दिन कुछ मझां लेट होंदियां ने, कुछ फ्रैश होंदियां ने। रला मिला के 7 किलो की एवरेज वाला फार्म मेरे ख्याल च घाटे च नहीं जाता। लेकिन हुण पता नहीं तुहाडा की तजर्बा है? इन्ना कम से कम 10 किलो होना चाहिए एवरेज जी ना। 8 किलो तो प्लस होए तो फिर फार्म जो कामयाब होंगे। अच्छा, साडी जी एवरेज घट है हाले फिलहाल ते। अच्छा, उम्मीद है कि अगों नेक्स्ट अगले महीने तक ठीक हो जाएगी एवरेज। किन्ने बंदे मिल के इनू मैनेज कर रहे हो? इनू फिलहाल ते मेरे 2 ही मुंडे जे ही करदे ने पे, यही सामने ने पे। तुसी खुद काम नहीं कर रहे? हां, तकरीबन मैं नहीं करदा, ये बंदे ही करदे ने। हां जी, यही बंदे। ठीक है, इन्हां दा तुहाडा खर्चा कितना हुंदा महाना? इन्हां दा महाना देख लो, इन्हां दी कोई 35,000 रुपये तनख्वाह बन जाती है दोवां दी। ठीक है, इस तो इलावा तो खर्च भी हुंदा होगा? इस तो इलावा सारे पट्ठे ने, बाकी बिल ने, सारा लवाजमात विच ही ने शामिल सारे। ठीक है, तुहाडे कोल जानवर किहड़ी नस्ल दे ने? मेरे को ज्यादा सही अपना चीचा बसनी जेडे उधर आंदे ने बुरे बिहाड़ी वालों लुडन वालों, ओही माल ज्यादा मेरे को। यानी उस इलाके दा, बाहर दे इलाके दा? बाहर दे इलाके दा। तुसी इस इलाके दे जानवर दी निस्बत उन्हां जानवरां नूं अहमियत दित्ती है किस खूबी दी बुनियाद ते? एक तो उन्होंने सूबा लम्मा होंदा है, यानी कि समझ लो को साल 1.5 साल 2 साल तक दुध दिंदा जानवर। अच्छा, फिर तो उसकी एवरेज ठीक है। जो साडा इत्थों दा इलाके दा लोकल जानवर है ते तुहानूं पता है इहदी एवरेज कोई नहीं दुध दी, यानी कि इन्नी जी ना नहीं लांग दिंदे ने दुध जेडे साहिवाल पूरे जानवर ने लांग दिंदे ने। ठीक है, अच्छा, ये पसंद कर एदी वजह तो तुसी आजकल जानवरां नूं की खिला पिला रहे हो? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮਾਦ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਰਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕੋ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 400 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 300-400 ਖਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਨਵਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 10,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ठीक है, ठीक है। अगर 700 या 700 हो गया, 100 रुपए किलो से आम चल जाता रहेगा। यानी फिर 350 के बदले 350 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी, मिल जाता। माशाल्लाह। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? तकरीबन कह सकते हो कि ठीक है, ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭੇਜਨੇ ਆ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੋਕਾ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਜੀ, ਮੱਝਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ? ਚਾਰਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਹੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਮਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਲੇਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਨ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਲੇਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਲੇਜ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਸਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪਸਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਬਖਸ਼?
नहीं जे तो लेबर अपनी है ना, बंदे को 2-4 है ने यानी काम करने वाले, बेटे ने या भाई ने रल के काम करन ते मेरा ख्याल है वो ठीक है। अगर सारा ही डिपेंडेबल लेबर ते रहना तो फिर थोड़ा जिहा रहना मुश्किल हो जाता मैनेज करना, या फिर कईयां चलन नाल फिर क्यों कईयां तो जो एवरेज ज्यादा होंदी है, ठीक है, ते बंदा प्रॉफिट च रहिंदा ज्यादा। अगर मज्झां ही रखियां ने ते मज्झां वास्ते लेबर भी सारी मुल दी कम होने है, ठीक है, ते फिर थोड़ा जिहा मसला हो जांदा, नहीं इन्ना हुंदा। यानी इस काम च लेबर इशू दा मसला रहिंदा? मसला बिल्कुल सब तो बड़ा मसला ही है कि लेबर जिहड़ी है ना वो नहीं मिलदी पई। लेबर इशू ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮੁxਤਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20 ਬੰਦੇ 20-25 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਜੀ ਜੀ हाँ जी, लेबर लाजमी है। लेबर अगर तुहाडी अपनी है तो फिर तुम समझो कि बहुत अच्छा काम है, ठीक हो। अगर लेबर अपनी नहीं तो फिर परेशानी बनती है। यानी लेबर का मसला अगर तुम सॉल्व कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर लेबर इशू तुहानू सामना करना पै जाए तो फिर बहुत औखा है। हाँ जी, फिर औखा है, सारे तुम इन्ना मैनेज नहीं ना कर सकते, इन्ना काम नहीं कर सकते, ठीक है। जानवर कभी बीमार हो जाए ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਆਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। हाँ जी, अगर कोई बुखार नमूनिया हो गया तो अं एक्सफर एक इंजैक्शन है वो यूज करने हैं। कोई वैसे अगर कोई थन का मसला हो गया तो वास्ते इंजैक्शन माक्सल वो इस्तेमाल कर लीदा है। अगर कोई वैसे बुखार होए तो फिर वो वास्ते स्टार एक इंजैक्शन वो ते नाल अपना 5 ग्राम ये यूज कर लीदा है। मसाला मसूला कोई अदरवाइज ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ठीक हो जाते हैं तकरीबन ना ठीक होने तो फिर डॉक्टर ते आई ने जिंदाबाद। बिल्कुल सही है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡਾ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੰਡੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤਰਾ ਇੱਕ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਖਲ ਚੋਖਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜ ਛੁੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਿਆ यानी कि जैसे मेज गलूटन ये वो नहीं मिलता साढ़े इत्थे सियालकोट तो मैनू तो नहीं मिलिया। मैं सिर्फ शीरा लिया ही। अच्छा, या दलिया कणक का दलिया, मकई का दलिया, ठीक है, चोखर, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮਕਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੁੱਡਣ ਦੀ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਝ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਲੁੱਡਰ ਗਏ ਜੀ ਆਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 2.5, 2.25, 2.5 ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖਾਂ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਵੇਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਲ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੰਡਾ ਰਖਵਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਅਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਸੁਰਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ। 0345 ਜੀ 67 31 170। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम।